Anatma. Stayed in class 5th, I have also memorized 10 paras of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. انہیں اس تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کراتے ہیں. تو اس میں ہم صبح جو سب سے پہلے جب بچے جاگتے ہیں تو پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. اس میں پہلے ہم حفظ والوں کا سبق سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ناظرہ والوں کا. تو پھر اس کے بعد 7:30 بجے بچے چائے پیتے ہیں. 7:30 کے بعد تھوڑا سا وقفہ ملتا ہے انہیں 8:30 تک. تو 8:30 کے بعد پھر کلاسز شروع ہو جاتے ہیں جس میں بچے سبکن پارہ سناتے ہیں. سبکن پارہ سنانے کے بعد وہ لگ بھگ 10:30 تک، وہ 10 بجے تک وہ ٹائم چلا جاتا ہے. 10 کے بعد پھر انگلش شروع ہو جاتا ہے ان کے. 8 تک یہاں ہم بچوں کو وہ تعلیم بھی دیتے ہیں، یعنی دنیاوی تعلیم بھی 8 تک ہم فراہم کرتے ہیں بچوں کو. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ 4 بجے تک 3:30 تک اس میں لگ جاتے ہیں. 3:30 بجے کے بعد انہیں آدھا گھنٹہ ان میں ریلیف ملتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں کمپیوٹر بھی 1 بجے کے بعد ان میں پڑھایا جاتا ہے. پھر 6 بجے 6:30 تک کم سے کم وہ کھیلتے ہیں. کھیلنے کے بعد پھر شام کو پھر سے پڑھائی شروع ہو جاتی ہے جس میں وہ اپنا ہوم ورک بھی کرتے ہیں اور اپنا واقعات کرتے ہیں. آپ بھی بتائیے آپ کیا پڑھاتے ہیں یہاں پہ اور آپ کا کیا رول؟ سر میں یہاں پہ ایز اے کمپیوٹر ٹیچر ہوں، تو کمپیوٹر پڑھاتا ہوں بچوں کو. ان کو بیسکس پڑھایا جاتا ہے اور بیسکس کے علاوہ ٹیلی اکاؤنٹنگ بھی پڑھائے جاتے ہیں. تو سر اگر وہ کئی گورنمنٹ جاب میں ایلیجیبل نہ ہو یا اپلائی نہ کر پائے یا کسی کارن ان کا جاب نہ لگ جائے، کم سے کم ایٹ لیسٹ وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر سکتے ہیں ایز کمپیوٹر اکاؤنٹنٹ. بزنس ریلیٹڈ کچھ بھی کام ہوتے ہیں سر ان کو آپریٹ کر سکتے ہیں، یا اپنا خود کا CSC سروس سینٹر چلا سکتے ہیں جس میں وہ بہت سارے سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ پاسپورٹ ہو گیا، باقی چیزیں، ڈرائیونگ لائسنس، ڈومسائل ہو گئی، وہ کچھ بھی ایسی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں سر. نہیں، اگر ہم دیکھا جائے آج کل کے زمانے میں اگر ہم خالی دینی تعلیم پڑھیں گے تو اس سے اگر ہم باہر پھر کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں اس کا اتنا ہم دیکھیں گے کہ لوگ اتنا اس کو نہیں دیکھتے. اگر کوئی ہمیں یہاں پہ آج کل دیکھتے ہیں زیادہ تر ہم لوگ دینی تعلیم زیادہ نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہ زیادہ تر ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں جابس وغیرہ کے لیے. اسی لیے ہم یہاں بوتھ پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ خالی حافظ قرآن نہ بنے کہ بلکہ وہ ماڈرن ایجوکیشن سے بھی روشناس ہو. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ آگے جا کے ہر کسی میدان میں آگے بڑھے. آپ کا کیا نام ہے؟ عمر مہدی. عمر مہدی. اچھا عمر مہدی صاحب، یہاں پہ بچے دکھائی دے رہے ہیں جو کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، یہ مدارس کے بچے. جی سر. ہاں، تو ان کو آپ یہ مدارس کے بچے کب سے انہوں نے یہ کمپیوٹر شروع کیا یا کورس؟ جی کچھ پچھلے 10 دنوں سے. 10 دنوں سے. جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ سیکھ پا رہے ہیں؟ جی سر، بہت کچھ سیکھا ہے ابھی انہوں نے ان 10 دنوں میں. اچھا. سسٹم مینجمنٹ کے بارے میں، آن آف کرنا، فائل مینجمنٹ، فائل کو اوپن کرنا، ڈیلیٹ کرنا یا ٹائپ کرنا. ابھی فارمیٹنگ بھی سیکھ رہے ہیں. یہ کیسے؟ ہم تھوڑا میں زوم کرنا چاہتا ہوں، کون تھوڑا سا مجھے دکھائیے ذرا، تھوڑا سا سیکھا بھی ہے.
यहाँ पे जूम करें दिल्ली की। वो सब चलो जी बिल्कुल ये रहेंगे। तो यहाँ पे इनको ये फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। जी सर, फ्री ऑफ कास्ट है। अच्छा, ये जी। बोर्डिंग बच्चे यहाँ पे रात में रहते हैं। जी सर, रात दिन रहते हैं। इनको क्या क्या तालीम यहाँ मिलती है? आप यहाँ इनको आप क्या क्या तालीम देते हैं? सर कंप्यूटर के अलावा इनको मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाता है, जैसे कि इंग्लिश, सोशल साइंस बाकी सब्जेक्ट किस से क्लास तक? अप टू 8th स्टैंडर्ड। आपको 8th स्टैंडर्ड। जी सर। इसके अलावा दीनी उसके अलावा दीनी तालीम भी दी जाती है, जैसे कि हाफिज़ कुरान हो गया, कोई नाजरा कर रहा है, या आलमियत का कोर्स भी है। अच्छा, तो किसी बच्चे का कितना तक हाफिज है इसकी से? ये तो बड़ा क्या कहते हैं, ये तो एक तरह का ये हैप्टिक है, क्योंकि दीनी तालीम हिफ्ज करना है जो बड़ा क्या कहते हैं ये सख्त काम भी है, और जी। उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ना है और फिर कंप्यूटर भी सीखना। आपको लगता है कि ये बड़े हार्ड वर्क है ना? जी सर, बड़ी हार्ड वर्किंग है। तो कर पा रहे हैं बच्चे? कर रहे हैं सर, इस बड़ी बीच में मेहनत इनको कर रहे हैं। खेलना खेलते हैं किसी टाइम? खेलते भी हैं। किस टाइम खेलते हैं? संडे या जुमा के दिन भी खेलते हैं, संडे के दिन भी। अच्छा, एक दो दिन मिल जाते हैं। किस टाइम खेलते हैं? रोज हॉलीडे किस टाइम खेलते हैं? रोज 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद जी। कितने बजे तक? 1-2 घंटे खेलते हैं। अच्छा, 2 घंटे। जी। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये कुछ अचीव कर पाएंगे? इंशाल्लाह जरूर आप करेंगे सर। यहाँ पे क्या कहते हैं मुतमईन है कि ये बच्चे आने वाले वक्त में अपना फ्यूचर बना सकते हैं, या मुस्तकबिल में ये बातों के लिए भी काम आ सकते हैं, अपने नेशन के लिए या अपने वालिदैन के लिए या अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए? ये आपको लगता है परफॉर्म करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे सर। अच्छा, चलो शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं दारुल उलूम नूरी इरफान में पढ़ रहा हूँ। यहाँ मुझे मुफ्त तालीम दी जाती है, कंप्यूटर भी और इंग्लिश में भी सब वगैरह सब मुफ्त तालीम मुझे दी जाती है यहाँ। और हिफ्ज़ भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और इंग्लिश में भी सब कुछ मैं यहाँ मुफ्त में पढ़ रहा हूँ, और खाना जो खिलाते हैं मुफ्त में। उस साजदा के हवाले से कुछ बताइए, कैसा वो कॉपरेट करते हैं? हमें अच्छे पढ़ाते हैं, असातिज़ा जो है अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे जो आप ये चला रहे हो ये मदरसा, इसके बारे में बताइए। हम चला रहे हैं 2011 से तंज़ीम मदारिस अहले सुन्नत सूफ़ी JNK रजिस्टर्ड 2011 से। 2011 से हमने काफ़ी काम किया। 3 यूनिवर्सिटियों में बाबा गुलाम शाह मुजफ्फर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, दरगाह यूनिवर्सिटी, इसके अलावा 40 कॉलेजों में हमने सूफ़ी सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि इससे पहले यहाँ नहीं था। इसके अलावा हमने 49 मदारिस को NIOS में रजिस्टर करवाए, ताकि यहाँ के जो मदारिस हैं ये रजिस्टर्ड नहीं हैं, हमने उनको NIOS से रजिस्टर करवाया ताकि बच्चे सफ़र न करें। बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी मिल जाए और आगे किसी भी मैदान में ये सक्सेसफुल हो जाए, कोई उनको दिक्कत ना हो जाए। तो हम उसमें बहुत कामयाब हुए। और इसके अलावा हमने गवर्नमेंट से बहुत मदारिस को, लगभग सभी मदारिस को जितने हमने NIOS से रजिस्टर कराए, उनको 2-3 बार ग्रांट भी दिलाया। उसमें भी हम
कामयाब हुई है, सक्सेस हुई है। मुझे लगता है कि जो काम पिछले 2011 से जो काम तंजील मदारिस अहले सुन्नत सूफी J&K रजिस्टर ने किया है, मुझे लगता है कि आज तक किसी सुन्नी तंजीम ने नहीं किया है। मदरसा बोर्ड के लिए हमने बहुत तकदम दी, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह रहमान। हम तब तक नहीं बैठेंगे कि जब तक यहाँ मदरसा बोर्ड कायम न करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मौलवी मोहम्मद अशरफ ठोकरू, मैं गुरी बिजवाड़ा अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। मेरी तालीमी काबिलियत 10+2 मौलवी फाजिल हूँ, क्योंकि जो ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, तंजील मदारिस अहले सुन्नत सूफी जम्मू कश्मीर, ये मदारिस की एक ऑर्गेनाइजेशन जो 2013-14 में इसका ये एस्टेब्लिश हुई है। इसका जो फाउंडर मेंबर्स जो थे उनमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और दर्जात बुलंद फरमाए, वो है मौलाना मुश्ताक अहमद खान साहब शीर हमदान। तो उसके बगैर पीर सैयद हिम्दुल्लाह हक्कानी साहब भी है और बहुत सारे